people. நல்ல ஒரு உற்சாகமான கைத்தட்டல் மீண்டும் ஒரு முறை. अंग्रेजी बोलता हूँ क्योंकि அமைச்சர்களுடைய பேச்சை மொழிபெயர்ப்பது நம்முடைய மாநில பொருளாளர் அண்ணன் எஸ்.ஆர். சேகர் ஐயா அவர்கள். Today I am here in the historic city of Coimbatore. I am very happy to be here. First of all, I am very sorry. मैं आपके माफी चाहता हूं. I will not be able to speak in the beautiful language Tamil. I will beg your pardon. நான் இங்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொள்வதிலே கோவையிலே வந்திருப்பதிலே மிகுந்த சந்தோஷமடைகிறேன். சிறிது தாமதமாக வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது. அதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன். அது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய இனிய அருமையான தமிழிலேயும் பேச முடியவில்லை என்பதற்காகவும் வருந்துகிறேன். My dear friend and State President Shri Nagendran ji, District President Shri Ramesh Kumar, All India Mahila Morcha Adhyaksh, President of Mahila Morcha Shri Vanati Srinivasan, MLA also, former Governor and former State President, longest serving State President Mrs. Tamilsai Soundararajan, and all other and Shri Arvind Menon, who insisted me that I should come here with Shri President Shri Nagendran, and because of his insistence I am here today. But I am very happy, and the reason is, in many places I have gone for this Seva Pakawada, that is 15 days of Seva, Seva Iru Warangal, Seva Iru Warangal, 2 weeks of Seva. But I can say in last 15 days I have traveled many places. I have not seen empowering a woman like this. मैंने कभी तक अभी भी नहीं देखा है. 2000 से ज्यादा लोगों को, 2500 लोगों को आप लोग ऐसे कुछ ना कुछ उनको देके उनका जीवन में अपने खुद अपने ही एक काम करते हुए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हुए, वो अपने ही जीवन का जो है लाइवलीहुड जो अंग्रेजी में बोलता है, वो अर्निंग के लिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के इस अवसर पर ये कर रहे हैं. इतनी बड़ी मात्रा में करे, मैं पहली बार देख रहा हूं. மேடையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு அறிமுகமான எல்லா தலைவர்களுடைய பெயரையும் சொன்னார்கள். அதற்கு மொழி பெயர்ப்பு தேவையில்லை என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை எனக்கு மிகுந்த அழுத்தம் கொடுத்து என்னை கட்டாயப்படுத்தி மாநில தலைவர் நயினார் அவர்களை அழைத்து வந்தார்கள். நான் இதுவரை பல இடங்களிலே இதே மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் பிரதம மந்திரியுடைய சேவை வாரம் அவருடைய பிறந்த நாளிலே 2 வாரங்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த 2 வாரங்களிலே நடைபெற்ற இந்த சேவையிலே நாம் பார்த்த வரை மிகச்சிறந்த மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு சேவையாக கோவையிலே நடைபெற்று வந்து இருப்பதற்கு நான் பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெண்களுடைய வலிமையை அதிகப்படுத்தி அவர்களுக்கு வளத்தை கொடுக்கின்ற விஷயத்தை நான் இதுவரை போன இடங்களிலே இதுவரை நான் பார்க்கவில்லை. பிரதமருடைய பிறந்த தினத்திலே கோவை இதை கொண்டாடி கொண்டிருப்பதற்காக உங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Our Prime Minister, I have seen him very closely, because when I was State President, he was declared as the Prime Minister candidate, and before to that I travelled with him in Karnataka, many places during the Karnataka elections. I know, and after becoming the Prime Minister, I have closely associated with him,
as Parliamentary Affairs Minister, as Coal Minister, as Mine Minister, as Renewable Energy Minister, as Consumer Affairs Minister, as Food Minister, I have seen him so closely. He always thinks of people welfare. He wants always that I should do something to the people, upliftment of the people, upliftment of the poor. It is my bounden duty. That is his always thinking and approach. That's why I am so happy. Whatever Prime Minister always thinks, that is being done here. நான் பிரதம மந்திரி அவர்களை மிக நெருக்கமாக அறிவேன். பிரதம மந்திரி அவர்கள் பிரதம மந்திரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுகின்ற போது நான் கர்நாடகாவினுடைய மாநில தலைவராக இருந்தேன். கர்நாடகாவினுடைய தேர்தலிலே பல நேரங்களிலே பல இடங்களிலே பல மேடைகளிலே நான் அவரோடு இருந்திருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன். அதற்கு பின்னாலே நான் அவருடைய அமைச்சரவையிலே பார்லிமெண்ட் விவகாரத்துறை அமைச்சர், நிலக்கரித்துறை அமைச்சர், கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் அமைச்சர், உணவு அமைச்சர் என்று பல அமைச்சக பணிகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறேன். நேரிலே பார்த்த வகையிலே அவருடைய உள்ளத்தினுடைய அடிவாரத்திலே நான் தெரிந்து கொண்டது மக்கள் நலம், பெண்கள் வாழ்வு, பெண்கள் உயர்வு என்பதை மட்டுமே அவரிடம் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அந்த வகையிலே அவரோடு பழகியதிலும் இங்கே உங்களை பார்த்ததிலும் சந்தோஷம் அடைகிறேன். Prime Minister Narendra Modi ji thinks, and his commitment is that he always thinks that without the empowerment of women, without the strengthening the woman force of the country, that country cannot be developed. That is the thinking of Prime Minister Shri Narendra Modi. பிரதமருடைய அடித்தளத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கமிட்மெண்ட், அது பெண்களுடைய உயர்வு, பெண்களுடைய நல்வாழ்வு என்பதுதான். பெண் முன்னேறாமல் நாடு முன்னேறாது என்கின்ற மிக அழுத்தமான எண்ணத்தை அவர் கொண்டிருந்தார். Now I will tell you how changes have been brought in last 11 years. The total woman workforce in 2014, it was only 23%, and today under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, now it is 42%. 42% people are now given employment out. If in some organization, in some government organization, in private organization, if 100 people are working, now it has become almost average. 42 people are women. This is the changes what Prime Minister Modi has brought. நான் சொல்லுகின்றேன், கடந்த 11 ஆண்டு கால பிரதமர் மோடியினுடைய ஆட்சியிலே மிக உயர்வான வளத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். குறிப்பாக பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு, பெண்கள் முன்னேற்றம் என்ற வகையிலே இதற்கு முன்னாலே இருந்த யூபிஏ ஆட்சியிலே 2004-14 பெண்களுடைய வேலை வாய்ப்பு 23% மட்டுமே இருந்திருக்கிறது. ஆனால் பிரதமர் மோடியினுடைய 2014-25 என்கின்ற 11 ஆண்டுகால ஆட்சியிலே அது 42% உயர்ந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது. ஆக அரசு வேலைவாய்ப்பு, தனியார் வேலைவாய்ப்பு என்கின்ற வகையிலே 100 பேருக்கு 43 பெண்களுக்கு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியிலே மட்டும்தான். And whatever the schemes we are bringing, our first priority is our women, our mothers, our sisters. That is the priority of Shri Narendra Modi. நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டத்திலே முதன்மையானது, முதலாக இருப்பது நம்முடைய அம்மா, நம்முடைய சகோதரி, நம்முடைய பெண்களை பற்றிய திட்டங்கள் தான் அவருடைய திட்டத்தினுடைய முதன்மையாக இருந்து வருகிறது. And we constructed in Pradhan Mantri Awas Yojana nearly about 4 crore houses. Out of that 73% owners are women owners. பிரதம மந்திரியுடைய வீடு கட்டும் திட்டத்தினுடைய மூலமாக 73% பெண்களுக்கு வீடுகள் கிடைத்திருக்கிறது. 4 கோடி வீடுகள் தரப்பட்டிருக்கிறது. Even though in Tamil Nadu this DMK government,
they are slow. Even then, we have given them 6,41,000 houses are completed, and out of them majority of are women owners. தமிழ்நாடு அரசாங்கம், திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டு வேகத்தை குறைத்து ஆமை வேகத்திலே போய் கொண்டிருந்தால் கூட நாம் 6,41,000 வீடுகள் தமிழ்நாட்டிலே உள்ள பெண்களுக்கு வீடு கட்டி தந்திருக்கிறோம். Before Shri Modi could come, gas cylinder, gas connection was a major issue. I am telling you my own example. My family is a very humble family. We come from a very ordinary background. My father in 1977, he applied for the gas connection. Many of the people who are sitting here, even on dais, they will not believe. But in 1977, we went and applied. My father went and applied for the gas connection. We got it in 1992, means almost after 17 years, we got the home connection for the gas. But under the Modi's leadership, we freely distributed Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. In that scheme, we freely distributed nearly about 11 crore gas connections. Out of that, 41 lakh are in Tamil Nadu. மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலே இந்த கேஸ் வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம். என்னுடைய ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல முடியும். என்னுடைய குடும்பம் மிக நடுத்தர குடும்பம், சாதாரண குடும்பம். என்னுடைய அப்பா 1977 அன்றைக்கு கேஸ் கனெக்ஷனுக்காக அப்ளை பண்ணார். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, 1992 தான் எங்களுக்கு கேஸ் கிடைச்சிச்சு. ஆனால் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த பிரதமருடைய கேஸ் உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக 11 கோடி பேருக்கு குடும்பங்களுக்கு நாம் கேஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 41 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு கேஸ் விநியோகம் செய்திருக்கிறோம். Modi ji comes from a very poor background. You know, he was selling tea on the platform, and he knows what is the difficulty of the poor. That's why he decided our women should not cook in smoke-filled kitchens. பெண்களுடைய கஷ்டத்தை மோடி தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ஏழை குடும்பத்தில் வந்தவர், டீ விற்றவர். ஏழைகளுடைய கஷ்டம், குடும்பத்தினுடைய பெண்களுடைய கஷ்டம் தெரிந்ததினாலே வீடுகளிலே நாம் அடுப்பு எரிக்கின்ற போது வருகின்ற புகை காரணமாக புகை ஏழை பெண்களுக்கு அதனால் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதை தெரிந்து வைத்திருந்தார். If there is no water, piped water, tap water in the house, normally women used to bring the water from the nearby sources, nearby well. That's why Modi ji thought that I should give connection to all household with the tap. In last few years, that is around 6 to 7 years, nearly about 16 crore tap connections were given. Out of that, 90 lakhs in the Tamil Nadu new tap connections were given in Tamil Nadu. That is to save women from bringing the water from outside. குடிநீர் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது என்று தெரியும். குடிநீருக்காக நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் என்பது தெரியும். சாதாரணமாக பைப்பிலே இருந்து குடிநீரை நாம் பெற்று வந்திருக்கிறோம். அதனாலே குடிநீர் கிடைக்காமல் பல இடங்களுக்கு சென்று, தூரங்களுக்கு சென்று அதை எடுத்து வருகின்ற கஷ்டத்தை இதற்கு முன்னாலே பட்டிருக்கிறோம். கடந்த 6-7 வருடங்களாக இந்த கஷ்டத்தை அறிந்த நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 16 கோடி வீடுகளுக்கு பைப்பு மூலமாக, குழாய் மூலமாக குடிநீர் பெறுகின்ற திட்டத்தை தந்தார். அது மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலே 90 லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீரை குழாய் மூலமாக பெற்று தந்தார், கனெக்ஷன் கொடுத்தார். Swachh Bharat, 12 crore toilets. When there were no toilets in the house, women are facing more problem. That's why 12 crore toilets have been constructed. Out of that, nearly about 61 lakh toilets have been constructed in Tamil Nadu. பெண்களுடைய கௌரவம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அவருடைய இல்லங்களிலே கழிவறை இருக்க வேண்டும், வெளியிலே அவர்கள் செல்லக்கூடாது என்பதற்காக நரேந்திர மோடி அவர்கள் அனைத்து குடும்பத்திற்கும், அனைத்து வீடுகளுக்கும் கழிவறை கொண்டு வருகின்ற திட்டத்தின் மூலமாக 12 கோடி கழிவறைகளை இந்திய நாடு முழுவதும் கட்டினார். அதிலே தமிழகத்திலே 61 லட்சம் வீடுகளுக்கு கழிவறை கட்டி தரப்பட்டிருக்கிறது. Through self-help group, even in Tamil Nadu, 53.74 lakh women members, and they are all in self-help group, and they have been given so many schemes. Through this self-help group,
Lakpat Didi means every sister in this country, they should become Lakpati, means Lakpati, what do you call it? Lakshadipati. Lakshadipati. They should all become Lakshadipati. That is the thinking of the Prime Minister, to make them Lakshadipati. He has given many schemes. Out of that, along with all these schemes, he has also given drone Didi scheme also. He has given drone sister. சுய உதவி குழுக்களை உண்டாக்கினார். பெண்கள் தன்னுடைய காலிலே தன்னுடைய வலிமையிலே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த சுய உதவி குழுக்களை அவர்களை வலிமையாக்கியது. அவர்களை இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு சகோதரியும் லட்சாதிபதியாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திட்டத்தை உருவாக்கினார். 53.4 லட்சம் குடும்பங்கள் இதனாலே பயன்பெற்றிருக்கிறது. See, for agricultural also, for any other work, now drone is being used. Now previously imported drone was being used only for the shooting. Today for agricultural, sericulture, for many things, drone is being used. And that drone operation is now being taught to our women force. And they are now become expert to operate this drone. And not only that, for this drone, 15,000 women self-help group, we are providing 80% of the cost of that drone to the self-help group, and we are giving it them. And those women, that are our sisters, they are earning through that by providing services of Lakshadipati. விவசாயத்திலே புதிய விஞ்ஞானத்தை உருவாக்குறோம். அதுதான் மேலே இப்போ பறக்குது, போட்டோ எடுக்குது இங்கே ட்ரோன். இந்த ட்ரோன் மூலமாக சேத்திலே கால் வைக்க முடியாத வயல்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்காக அதை உருவாக்கணும். முன்னாலாம் சினிமாவில் தான் ட்ரோன் இருக்கும். ஆனால் இப்போ விவசாயத்தில் ட்ரோனை கொண்டாந்துருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அதற்காக பெண்களுக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கிறார். 50,000 சுய உதவி குழுக்களுக்கு இந்த பெண்களுக்கு பயிற்சி அளித்து இந்த ட்ரோனின் மூலமாக அந்த ட்ரோன் பயிற்சி அளித்தா மட்டும் போதாது, இந்த பயிற்சிக்கான அந்த ட்ரோன் வாங்குவதற்கான விலையிலே 80% மானியமாக கொடுத்து அவருக்கு உதவி இருக்கிறார். அதனால ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள். I do not want to explain moon schemes, but I can only just narrate in a single sentence. I can tell you, Jan Dhan Yojana, that has added so much thing. Mudra Yojana, that is all been mentioned by many speakers. Ayushman Bharat, people are getting free treatment. And household, I already referred about the household tap connection, rural household. And also, I am telling you, Pradhan Mantri Suryagara Mufta Bijli Yojana, that's also adding. And in Tamil Nadu, this government is not implementing it properly. And also, many such schemes for women we have brought only to save the family of not any particular individual, family of all our sisters. நான் பல திட்டங்களை இப்போது இதற்கு முன்னாலே சொல்லியிருக்கிறேன், விரிவாக சொல்லியிருக்கிறேன். மேடையிலே பேசியவர்களும் பல திட்டங்களை, பிரதம மந்திரியுடைய திட்டங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். ஆகவே மறுபடியும் நான் அதை திருப்பிச் சொல்வதற்கு தயாராக இல்லை. ஜன்தன் யோஜனா என்று அந்த திட்டத்தை பார்த்தோம், முத்ரா வங்கி கணக்கிலே பார்த்தோம், ஆயுஷ்மான் பாரத் அத்தனை முதியவர்களுக்கும் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் இலவச வைத்தியம், வீடுகளுக்கு தண்ணீர் கனெக்ஷனை கொண்டு வந்தோம், கிராம சாலைகளை போட்டோம், வீடுகளுக்கு விளக்குகளை கொடுத்தோம். பெண்களுக்காக இத்தனை திட்டங்களையும் கொடுத்து அவருடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிரதம மந்திரி மோடியினுடைய இந்த திட்டத்தினுடைய உள்நோக்கமாகும். Bharatiya Janata Party and we all together under the leadership of Modi, here in Tamil Nadu with AIADMK, we always think of the woman, its welfare, its family. But what this India Alliance means, DMK, Congress, RJD, Samajwadi Party, what they are thinking? They are only thinking of their family. Sonia Gandhi thinks of Rahul Gandhi. This Stalin thinks of Udayanidhi. And Lalu Prasad only bothered about Mr. Tejasvi Yadav. And Mulayam Singh, still he was there, he was bothering about Akhilesh. But no other, only their family.
but for Modi, you all are there, his family. That is the Modi's commitment. பிஜேபி அதனுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்போது அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு நாம் கூட்டணியிலே சேர்ந்திருக்கிறோம். இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டினுடைய மக்களுடைய முன்னேற்றம் அவருடைய வளத்தை மட்டுமே பார்த்து கவலைப்பட்டு கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்தி கூட்டணி என்கின்ற அந்த கூட்டணியில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள்? அது குடும்ப கூட்டணி. ஆர்ஜேடி, சமாஜ்வாடி, காங்கிரஸ், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்றவை எல்லாம் குடும்ப ஆட்சி, குடும்ப கூட்டணி உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. சோனியா ராகுலை பற்றி கவலைப்படுகிறார், லாலு தேஜஸை உள்ளடக்கி இருக்கிறார், முலையாம் சிங்கும் அகிலேஷ் யாதவும் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார்கள், ஸ்டாலினும் உதயநிதியும் இருக்கிறார்கள். இப்படி அவர்கள் குடும்ப ஆட்சி, குடும்பத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே நரேந்திர மோடி நம்மை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், நாட்டை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். நாடே தனது குடும்பமாக நினைத்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Whatever they do their son, their daughter only for them. Especially here in Tamil Nadu, you know what is the symbol of DMK? Rising sun, SUN sun. But they are always bothered about SON sun. They are bothered they are suffering with the sunstroke. தமிழ்நாட்டில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர்கள் குடும்பத்தை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சின்னம் என்ன? உதயசூரியன். ஆங்கிலத்தில் அதற்கு பேர் என்ன? சன், SUN. அவர்கள் SUNனுக்காக கவலைப்படவில்லை, SON அவருடைய மகனுக்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது சன் ஸ்ட்ரோக் காணா போகுது. For them democracy is there by the family, for the family, to the family. அவர்களுக்கு ஜனநாயகம் என்பது என்ன? குடும்பத்திற்காக குடும்பத்தில் ஒருத்தனை குடும்ப ஆட்சியை கொண்டு வருவதுதான் அவர்களுடைய ஜனநாயகம். When we are doing so much, Prime Minister Modi is doing so much for the woman, for the poor, what they are doing? Liquor scam. In every booth there is one liquor shop, one officially, many unofficially. Because of that, so many people are dying, so many people are suffering. Illicit liquor, 25 people died, hundreds are injured. This TASMC, their official shop, if it is some 5,500 or something like that, but illegal shops are double than that. This is the situation in Tamil Nadu. This is only to earn. Thus corrupt DMK MLAs, corrupt DMK ministers, corrupt DMK functionaries, corrupt DMK activists. If you send them home, then there will not be any such problem. Now how Modi is thinking about the woman, about the sister. Modi thinks every woman in this country, every poor woman in this country is he is my mother, he is my daughter, she is my sister, she is my mother. That is what he is thinking. If you, in Tamil Nadu, if you bring AIADMK and BJP together power, all these illicit liquor shops will be closed and women will be free from this suffering I am announcing today. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஊழல் 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 பூத்தில் இருந்து அதனுடைய அத்தனை ஷாப் வரை பெரிய பெரிய ஊழலாக இருக்கிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கடை, அதிகாரப்பூர்வமற்ற வகையிலே சாராய கடை, அதிகாரப்பூர்வமாக டாஸ்மாக் 5500 கிளைகளுக்கு மேலே அது இருக்கிறது. அதற்கு மேலே அதிகாரப்பூர்வமற்ற வகையிலே திருட்டுத்தனமாக கள்ளச்சாராயம் 2 பங்காக இருக்கிறது. கள்ளச்சாராயத்தினால 25 பேர் இறந்திருக்கிறார்கள். திமுக வீட்டை பற்றி கவலைப்படுகிறது. மோடி அவர்கள் நாட்டை பற்றி கவலைப்படுகிறார், நாடு பற்றி சிந்திக்கிறார். எனவே நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய சிஸ்டர், நம்முடைய சகோதரிகள், அம்மா, இவர்களெல்லாம் மோடியினுடைய இதயத்தில் இருக்கிறார். அதை பற்றி அவர் கவலைப்படுகிறார். அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக பிஜேபி கூட்டணி வந்தால் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் சொல்லுகிறேன், இந்த திமுகவினுடைய சாராய சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் என்று நான் சொல்லுகிறேன். I will ask you one question. He will translate it in Tamil. From last 25 years, Modi ji is in power. Gujarat and now in Delhi, that is for India.
In last 25 years, not even one single corruption charges against Modi and his government. Have you heard? You ask them. நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன், தமிழிலே இவர் மொழிபெயர்ப்பார் என்று என்னை சொல்லி கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக குஜராத்திலேயும் சரி, அன்றைக்கு மாநில ஆட்சியிலே முதல்வராக, இன்றைக்கு மத்திய ஆட்சியிலே பிரதமராக நரேந்திர மோடி ஆளுகிறார். நரேந்திர மோடியின் மீது கைவிரலை சுட்டிக்காட்டி அவர் ஒரு ஊழல் செய்திருக்கிறார் என்று யாராலும் சொல்ல முடியுமா? கேட்கிறார், சொல்லுங்க. There is no one corruption charges against Modi and his government. அவருடைய அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூட சூட்ட முடியாது. But what is the situation of Indi government, Indi Gathbandhan, Indi Alliance? Indi Alliance, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi on bail. In RJD, now they are fighting in Bihar. What is happened going to, we don't know. There is no proper understanding. But in spite of that, about that Indi Gathbandhan, Indi Alliance, Lalu Yadav is on bail. Here, there are ministers who were put to jail, but they did not resign. They are so shameless people. And more than 11 ministers are facing serious corruption charges. But even then there is no action. Mr. Stalin tries to protect them. Why? Because they are all one in corruption. Only one thing, they are all united, India and this DMK, they are one only in corruption, nothing else. Not about people welfare, they are one. Only they are united, only and only for the corruption and its proper understanding and proper distribution of that corrupt money among each other. இந்தி அலையன்ஸ், அதிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ராகுல் காந்தியும் சோனியா காந்தியும் இப்போது கோர்ட்டிலே இருந்து பெயில் வாங்கி கொண்டு வெளியிருக்கிறார்கள். ஆர்ஜேடியிலும் அதே மாதிரி உள்கட்சி சண்டைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. லாலு பிரசாத் யாதவ் பீகாரிலே பெயிலிலே வெளியேந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு தமிழ்நாட்டிலேயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. ஜெயிலிலே இருந்து உள்ளே இருந்தவர்கள் ராஜினாமா செய்யாமல் ஜெயிலிலே இருந்து கூட மந்திரியாக தமிழ்நாட்டிலே இருந்திருக்கிறார்கள். அதற்காக எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்கவில்லை. I will not add more things. You know, I had just been to one hotel with our state president and Arvind Menon, Tamil Sai, everybody together, Vanati Srinivasan. We ate dosa there. For that, before, if you or me, we eat dosa, we used to give 20% tax. Today, it is 0%. That is Narendra Modi. நான் இப்போது தோசை சாப்பிடுவதற்காக ஒரு ஹோட்டலுக்கு இப்போ போனோம். நாங்கள் எல்லாரும் போனோம். வரிசையில் மேடையில் இருக்கிற எல்லா பேரையும் சொன்னாங்க. இதற்கு முன்னால் தோசை பலமுறை சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். தோசை சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் இதுக்கு இருந்த வரி 20%. ஆனால் புதிய ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பிலே தோசைக்கு உணவு பண்டத்துக்கு வரி இல்லை. And I would also like to tell you, for coffee, it was 20%. If there is 100 rupees for coffee, 20 rupees government used to take. Today it is 0. ஏற்கனவே காஃபிக்கும் இதே மாதிரி 20% வரி விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. 100 ரூபா காஃபின்னு சொன்னா 20 ரூபா வரி. ஆனால் இப்போது வரி இல்லை. See, many things, whatever we are giving money to them. See, I will tell you just 2 examples. From 2004 to 2014, there was UPA government. Now they have changed their name, it as the Indi government, Indi Alliance. At that time it is a UPA government. What they give it to Tamil Nadu? 94,977 crores. And during Modi government of 10 years, we gave 3,45,525 crores. நான் பல விஷயங்களை உங்களிடம் சொல்லவிருக்கிறேன். 2004-14 அன்றைக்கு யூபிஏ கவர்மெண்ட் என்று சொல்லப்பட்ட இன்றைக்கு இண்டி கவர்மெண்ட் என்று இந்திய கூட்டணி என்று மாற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த ஆட்சி இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டுக்கு 94,977 கோடி ரூபாய் தான் தந்தது. ஆனால் மோடியினுடைய இந்த 11 ஆண்டு கால ஆட்சியிலே 3,45,527 கோடி, கிட்டத்தட்ட 4 மடங்கு அதிகமாக நாம் தந்திருக்கிறோம். And this was about devolution of tax.
And as far as grant is concerned, we have given under Modi government 2,76,413 crores, whereas in UPA government it was 57,000 crores. இதற்கு முன்னாலே நான் சொன்னதற்கு முன்னாலே மாநிலங்களுக்கு பிரித்து தந்த பணம் அவ்வளவு. மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்த பணம் என்னது சொன்னால், நம்முடைய அரசாங்கம் 2,76,433 கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு முன்னாலே இருந்த யூபி அரசாங்கம் 57,000 கோடி ரூபாய் தான். கிட்டத்தட்ட 5 மடங்கு நாம் அதிகமாக தந்திருக்கிறோம். Friends, not only this, they are not implementing our Vishwakarma Yojana, which is a beautiful scheme. They are not implementing our other scheme. They are not implementing NEP. They are all. I would like to ask Mr. Stalin, what you are doing with this money? You are liable to give. You are bound to give the account to the people of Tamil Nadu, and there is since you are not giving, people will send you back home this time. You please understand, Mr. Stalin. நாம் மத்திய அரசாங்கம் பல திட்டங்களை போடுகிறது. அந்த திட்டங்களை எல்லாம் மாநிலத்திலே செயல்படுத்தவே இல்லை. விஸ்வகர்மா யோஜனா என்று அந்த மக்களுக்காக ஒரு நல்ல திட்டத்தை போட்டோம், அது தமிழ்நாட்டிலே செயல்படுத்தவில்லை. NEP என்கின்ற நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசி, புதிய கல்வி திட்டம், புதிய கல்விக் கொள்கை தமிழ்நாட்டிலே அமல்படுத்தவில்லை. ஸ்டாலின் அவர்களே, இதற்காக நாங்கள் பணம் கொடுக்கிறோமே, அந்த பணமெல்லாம் எங்கே? நீங்கள் இதை ஏன் மக்களுக்கு கொடுக்கவில்லை? இதை கொடுக்கவில்லை என்பதாலே, கொடுக்கவில்லை என்பது உங்களுடைய மிகப்பெரிய துரோகம் என்று நான் சொல்லுகிறேன். Now how they are treating poor people? This DMK government, sanitation worker, poor karmikas, they were sent to jail for demand for the request of their demand. This is the Stalin government. ஏழை மக்கள், துப்புரவு தொழிலாளிகள் அவருடைய கோரிக்கைகள் வைத்தார்கள். அந்த கோரிக்கைகளை இந்த அரசாங்கம் செவிமடுக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, அப்படி ஏன் கேட்டீர்கள் என்று சொல்லி அவர்களை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பினார் ஸ்டாலின். I said about all food items, now either they are 5% or 0% tax. You know one thing many of you may not be knowing. This Stalin government and Karnataka Congress government, Kerala communist-led government, they all sat in Delhi and they tried to oppose the reform of GST, which is now today benefiting. Initially they tried to oppose. They are always anti-poor. That's why they did that. இப்போது நான் உணவு பொருட்களுக்காக 5% 0% வரிகள் குறைக்கப்பட்டதை பற்றி நான் சொன்னேன். ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கம், கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசாங்கம், கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம், இவர்களெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு சம்பந்தமான ஜிஎஸ்டியினுடைய கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிற போது இவர்களெல்லாம் இந்த வரி குறைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். ஏழைகளுக்கு எதிரிகளாக அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். We want to make this Bharat as a developed country, Vikasit Bharat. That's why I appeal to you. This time you should be all participate in a big way in BJP-led activities in coming days and see to it that our alliance comes to power in a big way under the guidance of Prime Minister. This government in Tamil Nadu, which is going to come with AIDMK and BJP here, we will see to it that this, whatever the schemes, whatever the fund is provided by central, pie to pie, it will be used for the welfare of the people. In this occasion of Prime Minister's 75th birthday, I appeal you to stand by us and bless Prime Minister Narendra Modi with these words. Once again, I thank you, and they are all distributing these items for 2,500 people. I congratulate the Mr. Ramesh of the district president who has taken pain to do all these things with the guidance of all the seniors, including state president and all others. I once again congratulate him and his team. All the best. Dhanyavad. Vanakkam. வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் வேண்டும். அதற்கு நான் உங்களிடம் மிகப்பெரிய வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன். பிஜேபியினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளையும் கலந்து கொள்ளுங்கள். இப்போது நல்ல கூட்டணி உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். அது ஆட்சிக்கு வர வேண்டும். பிரதம மந்திரி அவருடைய வழிகாட்டுதலோடு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை நாம் மாற்றியாக வேண்டும்.
அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிஜேபி கூட்டணி தமிழ்நாட்டிலே ஆட்சி அமைக்கும். மத்திய அரசினுடைய அனைத்து திட்டங்களும் இங்கே நிறைவேற்றப்படும். பிரதமருடைய 75வது ஆண்டிலே அவருடைய வயதுக்கு நாம் பாராட்டு தெரிவிப்போம், வாழ்த்து தெரிவிப்போம். மேடையிலே இப்போ 1500 பேர்களுக்கு நாம் இப்போது உதவி திட்டங்களை வழங்க இருக்கிறோம். இந்த திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ்குமார் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்து பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். மிக சிறப்பாக